Okay, students. CBSE class 10 physics question papers questions தான் நம்ம பார்க்க போறோம். Okay, question number 30. A concave mirror can be used as a shaving mirror because it can form an enlarged virtual image when object is placed between pole and focus. This is actually true. Yeah. So இப்போ ஒரு கான்கேவ் மிரரை நீங்கள் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு போல் அண்ட் ஃபோக்கஸ், இது வந்துட்டு ஃபோக்கஸ்னுவோம், இது வந்துட்டு போலுன்னுவோம். இதுக்கு நடுவில் ஒரு இமேஜை வைக்கும் போது இட் வில் ஃபார்ம் enlarged virtual அந்த இமேஜில் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ பிட்வீன் போல் அண்ட் ஃபோக்கஸில் இருக்கும்போது. ஸோ ஒன் இஸ் ரைட். Okay, a convex lens always forms real inverted image regardless of the position of objects. This is false. A convex image mostly forms virtual object, mostly. Okay, the relationship between object distance u, image distance v, and the focal length f is the length given by 1 by f. இது வந்துட்டு lens formula. So இது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். So this is right. Okay, so 1 and 3 are right. So அந்த மாதிரி இருக்க ஆப்ஷன் வந்துட்டு ஆப்ஷன் b தான். Okay, let's move to the next question. During a lab experiment, Bhavna is the solenoid connected to a battery. She notes down the following facts. The pattern of magnetic field inside the solenoid is similar to a bar magnet. Yeah, that's actually true. So, இப்போ இந்த solenoid எடுத்துக்கோமே. So, இதில் வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா magnetic lens of force inside the solenoid வந்து it will be like this. இப்படி இருக்கும். Okay. So, it is true. The north pole and south pole of the current carrying solenoid can be identified by applying the right hand thumb rule. ஆமாம், நீங்கள் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் அப்ளை பண்ணாலே அது எந்த டைரக்ஷனில் உங்களுக்கு ஃபீல்ட் இருக்குன்றது தெரிஞ்சிடும். ஸோ அதை வச்சு அது நார்த் போலா சவுத் போலா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். ஓகேவா? ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ட்ரூ. A solenoid can be used to magnetize a piece of soft iron, making it an electromagnet. யா, நீங்கள் ஒரு solenoidக்குள்ள ஒரு சாஃப்ட் அயனை போய் நீங்கள் உள்ள வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு இட் வில் பிஹேவ் as an electromagnet. ஓகேவா? solenoid will behave as an electromagnet. So this is actually true. So option 1, 2, 3 மூணுமே correct. So option D is the right answer. Okay, next assess and decision. For a medium of given refractive index, the value of the angle of refraction corresponding to an angle of incidence is not a constant. Yeah, அது கரெக்ட் தான். அதோட ரீசன் இப்போ பார்ப்போம். With change in angle of incidence, the value of angle of refraction changes. Hence, the ratio of sine of incidence to sine of angle of refraction remains constant. Yeah, இதுவும் கரெக்ட் தான். ஏன்னா நம்ம ரிஃப்ராக்டிவ் இண்டெக்ஸ்க்கு ஒரு ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம். sin I by sin R. ஓகேவா? சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் அண்ட் சைன் ஆஃப் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷன், இதுதான் வந்துட்டு கான்ஸ்டன்ட். ஓகேவா? அந்த ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ஸும் ஆங்கிள் ஆஃப் ரிஃப்ராக்ஷனும் கான்ஸ்டன்ட் கிடையாது. Okay, so the correct answer is option A. Both assess and addition are true, and reason is the correct explanation of assessment. Okay, question number 33. Copy the diagrams A and B and mark the direction of the magnetic fields produced. Okay, இப்போ இந்த மேக்னெட்டிக் ரைட் ஹேண்ட் தம்ப் ரூல் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா கரண்ட் வந்து அப்போர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ த மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் டைரக்ஷன் வந்துட்டு இதுதான். ஓகேவா? அண்ட் இந்த பக்கம் பார்த்த அப்படின்னா கரண்ட் வந்து டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ த டைரக்ஷன் ஆக்சுவலி ரிவர்சஸ். ஓகேவா? இப்போ இந்த டைரக்ஷன்ஸ்லாம் வந்துட்டு யூ ஷுட் காப்பி அண்ட் யூ ஷுட் மார்க் த டைரக்ஷன்ஸ். ஓகே, அதுக்கடுத்து what they asked, the compare the strength of the magnetic field at points P and Q and Q and R. ஓகே, இப்போ P வந்துட்டு 2 cm from the current இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் R ஐ மீன் Q வந்துட்டு 2 cm தான் இருக்கு. பட் த டிஃபரன்ஸ் இஸ் தட் they possess different amount of current. ஓகேவா? ஸோ இங்கே என்னதான் P வந்துட்டு 2 cm இருந்தாலும் Qவும் 2 cm இருந்தாலும் அந்த கரண்ட் வந்துட்டு டிஃப்ரெண்ட். இங்கே 1 ஆம்பியர், இங்கே 2 ஆம்பியர். ஓகேவா? மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு கரண்ட். B is directly proportional to I and B is inversely proportional to R. ஓகேவா? அதாவது ரெசிஸ்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை வச்சு நம்ம இப்போ கம்பேர் பண்ணோம் அப்படின்னா B of P வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா 1 ஆம்பியர் பை 2 சென்டிமீட்டர். ஓகேவா? அண்டு இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் வுட் பி லைக் 2 ஆம்பியர் அண்ட் 2 சென்டிமீட்டர். ஸோ அந்த பிபி இஸ் டு பிக்யூ அந்த ரேஷியோ வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இட் வில் பி லைக் 1:2. அதாவது பிக்யூ வுட் பி கிரேட்டர் தென் பி ஆஃப் பி. ஓகேவா? அண்ட் அடுத்தது வந்துட்டு Q and R. ஓகே, இங்கே கரண்ட் சேம், டிஸ்டன்ஸ் தான் வேறு. ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி B is inversely proportional to R. Therefore, இந்த இது வந்துட்டு அப்படியே ஆப்போசிட்டாக இருக்கும். லைக் BQ is to B
ஆர். இது வந்துட்டு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா 2:1 இருக்கும். ஏன்னா 4 டிவைடட் பை 2 இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் லைக் 2:1. ஓகேவா? அப்போ பிக்யூ இஸ் கிரேட்டர் தேன் பிஆர். ஓகேவா? ஓகே, இது வந்துட்டு டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் இந்த கிவன் சர்க்யூட் அண்ட் ஃபைன் த டோட்டல் கரண்ட் ஃப்ளோயிங் த்ரூ இட். ஸோ இப்போ இந்த 6 ஓமும் இந்த 4 ஓமும் சீரீஸில் இருக்குது. ஓகேவா? ஸோ இது வந்துட்டு இஸ் ஈக்குவல் டு 10 ஓம். ஓகேவா? இந்த 10 ஓமும் இந்த 10 ஓமும் பேரலில் இருக்குது. ஓகேவா? இப்போ இந்த பேரலில் இருக்க ரெசிஸ்டன்ஸ் ஐடென்டிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸாக இருந்தால் வி ஹாவ் அ ஃபார்முலா ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் பை என். ஓகேவா? ஐடென்டிக்கல் ரெசிஸ்டன்ஸ் தான் 10 ஸோ 10 இருக்குது, நம்பர் ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து 2 இருக்குது. ஸோ 5 ஓம் இங்கே இருக்குது நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ். அப்புறம் இந்த 5 ஓம் இருக்குல்ல, இது வந்துட்டு இதுக்கு சீரீஸில் இருக்குது. ஓகேவா? இது வந்துட்டு இதுக்கு சீரீஸில் இருக்குது. ஸோ இதுக்கு சீரீஸில் இருக்கிறதுனால நெட் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் நெட் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த 5 ஓம் ப்ளஸ் ஒரு ஓம், அதாவது 6 ஓம் மட்டும் இருக்கும். ஓகேவா? இப்போது கனெக்ட் பண்ண பேட்டரி வந்துட்டு 12 வோல்ட்டு. ஸோ அப்போ கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி இஸ் ஈக்குவல் ஐஆர் படி போட்டோன்னா கரண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு வி பை ஆர். ஸோ விச் இஸ் 2 ஆம்பியர். ஓகேவா? calculate the total resistance and the total current flowing through it. Okay, and B subdivision பண்ணோம் அப்படின்னா would you join how would you join the 3 resistors, each of resistance 6 ohm, so that the equivalent resistance of the combination is 9 ohm and 4 ohm. ஓகே, இப்போ நம்மகிட்ட 3 6 ohm ரெசிஸ்டர் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் காம்பினேஷன் வந்து நம்ம 9 ohm கொண்டு பார்ப்போம். 9 ohmக்கு நம்ம இப்போ 2 6 ohm ரெசிஸ்டரை பேரலில் ஜாயின் பண்ண போகிறோம். 2 6 ohm ரெசிஸ்டரில் பேரலில் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அது கூட ஒரு 6 ஓம் சீரீஸில் ஜாயின் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த 6 ஓம் இந்த 6 ஓமும் பேரலில் வரும்போது 6/2, ஸோ 3 ஓம் ரெசிஸ்டர் இருக்கும். இது வந்துட்டு ஒரு 6 ஓம் ரெசிஸ்டர் இருக்கும். ஸோ விச் கிவ்ஸ் 9 ஓம்ஸ். ஓகேவா? அண்ட் செகண்ட் சப்டிவிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே வந்துட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டான அரேஞ்ச்மெண்ட். 2 6 சீரீஸில் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஓகே, 2 6 சீரீஸில் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு மொத்தமாக ஒரு பேரலாக ஒரு ரெசிஸ்டன்ஸை ஆட் பண்ணிடும். ஓகே, 6 ஓம் 6 ஓம் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு 12 ஓம் இருக்குது, இங்கே வந்துட்டு 6 ஓம் இருக்குது. ஓகே, இது ரெண்டும் பேரலில் இருக்குது. ஸோ ஆர்பி இஸ் ஈக்குவல் டு 12 into 6 divided by 12 plus 6 which is equal to 72/18. அது வந்துட்டு இட்ஸ் நத்திங் பட் 4 ஓம். ஓகேவா? we got the answer. Okay, thank you students.